Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Ballabha Giribharadari. Gopijana Ballabha Giribharadari. Yasodanandana Brajajana Ranjana. Yasodanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Ballabha Giribharadari. Gopi Jana Ballabha Giribharadari. Yasodanandana Brajajana Ranjana. Yasodanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Paravrajagacharya Tara Sadashi Srimadabai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. śrī-bhagavān uvāca. śrī-bhagavān uvāca. Mayā proktaṁ hi lokasya. Mayā proktaṁ hi lokasya. pramāṇaṁ satya-laukike. pramāṇaṁ satya-laukike. athājani mayā tubhyam. athājani mayā tubhyam. yad avocam ṛtaṁ mune. yad avocam ṛtam mune. śrī-bhagavān uvāca. śrī-bhagavān uvāca. mayā proktaṁ hi lokasya. mayā proktaṁ hi lokasya. pramāṇaṁ satya-laukike. pramāṇaṁ satya-laukike. athājani mayā tubhyam. athājani mayā tubhyam. yad avocam ṛtaṁ mune. yad avocam ṛtam mune. Word for word. श्री-भगवान uvāca. श्री भगवानले भन्नुभयो, मया मद्वारा प्रोक्तम भनिएको यही वास्तवमा लोकस्य मनुष्यहरूको लागि प्रमाणम प्रमाण वा मापदण्ड सत्य शास्त्र उक्त वैदिक लौकिके तथा सामान्य भाषामा अथ अतः अजनी जन्म लिए मया मद्वारा तुभ्यम तिमीलाई यत जो अवोचम मैले भने ऋतम सत्य मुने हे मुनि. The Personality of Godhead Kapila Dev said, whatever I speak, whether directly or in the scriptures, is authoritative in all respects for the people of the world. O Muni, because I have told you before that I would become your son, I have descended to fulfill this truth. भगवान कपिलदेवले भन्नुभयो, मैले जे पनि प्रत्यक्ष रूपमा या शास्त्रमा भन्छु त्यो सबै संसारका मान्छेहरूको लागि सबै प्रकारले प्रामाणिक छ. हे मुनि, किनकि मैले तिमीलाई पहिले नै भनेको थिएँ कि म तिम्रो पुत्र बन्छु भनेर, अतः त्यही वचनलाई सत्य गर्नको लागि मैले अवतार लिएको छु. Purport: Kardama Muni was to leave his family life to completely engage in the service of the Lord. तात्पर्य यस्तो छ, भगवानको सेवामा पूर्ण तत्पर हुनका लागि कर्दम मुनिले आफ्नो परिवार त्याग्नु भएको थियो. But since he knew that the Lord himself as Kapila had taken birth in his home as his own son, why was he preparing to leave home to search out self-realization or God-realization? तर उनलाई थाहा थियो कि भगवान स्वयं कपिल रूपमा उनको घरमा प्रकट पुत्र बनेर जन्म लिइसक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो र लिइसक्नु भएको पनि थियो. तर फेरि आत्मसाक्षात्कार अथवा ईश्वर बोधको लागि किन उनले आफ्नो घर छोडेर गइरहेका थिए त? God himself was present in his home, why should he leave? जब भगवान स्वयं कर्दम मुनिको घरमा विद्यमान हुनुहुन्थ्यो भने घर किन छोड्नु भयो उहाँले? Such a question may certainly arise. अवश्य पनि यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ. But here it is said that whatever is spoken in the Vedas and whatever is practiced in accordance with the injunction of the Vedas is to be accepted as authoritative in society. तर यहाँ यस्तो बताइएको छ कि जे पनि कुरा वेदमा उल्लेख गरिएको छ अथवा र जे पनि चीज लोकमा प्रचलित छ त्यसलाई नै प्रामाणिक मान्नु पर्दछ. Vedic authority says that a householder must leave home after his 50th year. वैदिक प्रमाण अनुसार 50 वर्षमा गृहस्थ जीवनलाई गृहस्थले गृहत्याग गर्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ. Pancha shordvam vanang vrajet. One must leave his family life and enter the forest after the age of 50. पञ्चस्वर्धम वनम व्रजेत. मानिसले 50 वर्षको आयु प्राप्त भइसकेपछि गृहस्थ जीवन त्याग गरेर वनमा प्रवेश गर्नु पर्दछ.
This is an authoritative statement of the Vedas based on the division of social life into 4 departments of activity: brahmacharya, grihastha, vanaprastha and sannyas. यो वेदको प्रामाणिक कथन हो जुन सामाजिक जीवनको कर्म अनुसारका 4वटा विभागहरू जुन छन् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, यसमा आधारित वेदको प्रामाणिक कथन हो। Kardama Muni practiced yoga very rigidly as a brahmachari before his marriage, and he became so powerful and attained so much mystic power that his father Brahma ordered him to marry and beget children as a householder. कर्दम मुनिले विवाह गर्नुभन्दा पहिले ब्रह्मचारी आश्रममा रहेर कठोर योग साधना गर्नुभएको थियो, ताकि यति धेरै योग शक्ति प्राप्त गर्नुभयो कि उहाँका पिता ब्रह्माजीले उनलाई विवाह गरेर गृहस्थ बनेर सन्तान उत्पन्न गर्ने आदेश दिनुभयो। Kardama Muni did that also. He begot 9 good daughters and 1 son, Kapila Muni, and thus his householder duty was also performed nicely, and now his duty was to leave. कर्दम मुनिले त्यही गर्नुभयो जुन ब्रह्माजीले बताउनु भयो, र उनले आफ्ना उत्तम 9वटा कन्या तथा 1 जना पुत्र, उहाँका उत्तम 9वटा कन्या र 1 जना पुत्र हुनुभयो, र यस प्रकार उहाँले गृहस्थ जीवन बिताउनु भयो र अब गृह त्याग गर्ने समय आएको थियो। Even though he had the Supreme Personality of Godhead as his son, he had to respect the authority of the Vedas. यद्यपि उहाँले पुत्र रूपमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो, तैपनि उहाँले वेदको प्रमाणलाई आदर गर्नुपर्ने भएको थियो। This is a very important lesson. यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। Even if one has God in his home as his son, one should still follow the Vedic injunctions. घरमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुत्रको रूपमा प्राप्त भए तापनि उसले वैदिक आदेशको पालन गर्नुपर्छ भन्ने यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। Even if it is stated mahajano yena gatasa panta, one should traverse the path which is followed by great personalities. बताइएको छ महाजन येन गतः स पन्थः, मानिसले महापुरुषहरूले देखाएको पथको अनुसरण गर्नुपर्दछ। Kardama Muni's example is very instructive, for in spite of having the Supreme Personality of Godhead as his son, he left home just to obey the authority of the Vedic injunction. कर्दम मुनिको उदाहरण अत्यन्त शिक्षाप्रद छ, किनकि पुत्र रूपमा श्री भगवानलाई प्राप्त गरे तापनि वैदिक आज्ञाको पालन गर्ने उद्देश्यले उहाँले घर छोड्नुभयो। Kardama Muni states here the main purpose of his leaving home. While traveling all over the world as a mendicant, he would always remember the Supreme Personality of Godhead within his heart, and thereby be freed from all the anxieties of material existence. यहाँ कर्दम मुनिले आफ्नो गृह त्याग गर्नुको मुख्य प्रयोजन बताउनु भएको छ। संसारभरि भ्रमण गर्दै आफ्नो हृदयमा श्री भगवानको निरन्तर स्मरण गर्दै रहनुहुन्छ उहाँ, र यस प्रकार सम्पूर्ण सांसारिक चिन्ताहरूबाट उहाँ मुक्त रहनुहुनेछ। In this age of Kali Yuga, sannyas is prohibited because persons in this age are all shudras and cannot follow the rules and regulations of sannyas life. खास गरी कलियुगमा सन्यास वर्जित छ, किनकि यस युगमा चाहिँ सारा मान्छेहरू शूद्र स्तरमा छन् र यी सन्यासका विधिविधानहरूको ठिक तरिकाले पालन गर्न नसक्ने हुन्छन्। It is very commonly found that so-called sannyasis are addicted to nonsense, even to having private relationships with women. सामान्य रूपमा यस्तो पनि देखिन्छ कि तथाकथित सन्यासीहरूले कहिलेकाहीँ स्त्रीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्दछन्। This is the abominable situation in this age. यो चाहिँ यस युगको अत्यन्त अप्रिय स्थिति हो। Although they dress themselves as sannyasis, they still cannot free themselves from the 4 principles of sinful life, namely illicit sex life, meat eating, intoxication and gambling. यद्यपि उनीहरू सन्यासीको वस्त्र धारण गर्दछन्, तर पनि उनीहरूले चाहिँ जीवनका 4 प्रकारका पापहरू, अवैध यौन सम्बन्ध, मांस भक्षण, मद्यपान तथा जुवा इत्यादिबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्दैनन्। Since they are not freed from these 4 principles, they are cheating the public by posing as swamis. यी 4वटा पापपूर्ण क्रियाकलापहरूबाट बच्न नसके तापनि स्वामी बनेर उनीहरू चाहिँ सामान्य जनतालाई ठगिराखेका हुन्छन्। In Kali Yuga, the injunction is that no one should accept sannyas. कलियुगमा यस्तो आदेश छ कि कसैले पनि सन्यास ग्रहण गर्न हुँदैन। Of course, those who actually follow the rules and regulations must take sannyas.
तर निसन्देह जो विधि विधानलाई ठिक तरिकाले पालन गर्न सक्छन् उनीहरू सन्यासी बन्न सक्छन्। Generally, however, people are unable to accept sannyas life. तर प्राय जस्तो मान्छेहरू सन्यास आश्रम स्वीकार गर्नमा सक्षम हुँदैनन्। Therefore Chaitanya Mahaprabhu stressed, Kalo nastyeva 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 gatiranyatha. त्यसकारणले श्री चैतन्य महाप्रभुले बलपूर्वक बताउनु भएको छ, कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नस्त्यैव गतिरन्यथा। In this age there is no other alternative, no other alternative, no other alternative than to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare. It doesn't say Hare Rama. यस युगमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे को उच्चारण गर्नुको अतिरिक्त अरु कुनै विकल्प छैन, अरु कुनै विकल्प छैन, अरु कुनै विकल्प छैन। The main purpose of sannyas life is to be in constant companionship with the Supreme Lord, either by thinking of Him within the heart or hearing of Him through oral reception. सन्यास जीवनको मुख्य उद्देश्य हो चाहे हृदयमा भगवानको मनन गरेर अथवा कानबाट उहाँको परमेश्वरको बारेमा निरन्तर श्रवण गरेर उहाँसँग नित्य रूपमा सान्निध्यता प्राप्त गर्ने। In this age, hearing is more important than thinking because one's thinking may be disturbed by mental agitation, but if one concentrates on hearing, he will be forced to associate with the sound vibration of Krishna. यस युगमा मनन गर्नु भन्दा श्रवण गर्नु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ, किनकि मानसिक विक्षोभको कारणले मननमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। तर यदि सुन्नमा कसैले ध्यान केन्द्रित गर्यो भने उसले बाध्य भएर कृष्ण कृष्ण को ध्वनि सुन्दै भगवानसँग सान्निध्यता प्राप्त गर्न सक्छ। Krishna and the sound vibration Krishna are non-different, so if one loudly vibrates Hare Krishna, he will be able to think of Krishna immediately. कृष्ण तथा कृष्णको ध्वनि भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्णको ध्वनिको उच्चारण अभिन्न छ, अतः यदि कसैले जोडले हरे कृष्णका उच्चारण गर्छ भनेदेखि उसले तुरन्त कृष्णको मनन गर्न सक्छ। This process of chanting is the best process of self-realization in this age. Therefore, Lord Chaitanya preached it so nicely for the benefit of all humanity. यो युगमा आत्मसाक्षात्कारको लागि यो कीर्तन तथा जपको विधि सर्वश्रेष्ठ विधि हो। अतः भगवान श्री चैतन्यले समग्र मानवताको कल्याणका लागि यो उपदेश दिनुभयो। śrī-bhagavān uvāca mayā proktaṁ hi lokasya pramāṇaṁ satya-laukike athājani mayā tubhyam yat avocam ṛtam mune. The Supreme Personality of Godhead Kapila said, whatever I speak, whether directly or in the scriptures, is authoritative in all respects for the people of the world. O Muni, because I have told you before that I would become your son, I have descended to fulfill this truth. भगवान कपिलले भन्नुभयो, मैले जे पनि प्रत्यक्ष रूपले या शास्त्र मार्फत भन्दछु त्यो सम्पूर्ण संसारका व्यक्तिहरूका लागि सबै प्रकारले प्रामाणिक छ। र हे मुनि, किनकि मैले तिमीलाई पहिले नै भनिसकेको थिएँ म तिम्रो पुत्र बन्छु, अतः त्यही सत्यलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले मैले अवतार लिएको छु। So as Srila Prabhupada explains here, Kardama Muni decided to leave home to become a sannyasi or a wandering mendicant. तो श्रील प्रभुपादले यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कि कर्दम मुनिले यहाँ सन्यासी बन्नको लागि गृह त्याग गर्ने निर्णय लिनुभएको छ। Because that is the standard, it's the standard system in a Vedic society. किनकि यो नै वैदिक समाजमा एउटा आधारभूत मापदण्ड हो, प्रमाणिक मापदण्ड हो। So he took this renounced order of life, even though the Lord had appeared as his son. त्यसकारणले उहाँले यो सन्यासी जीवन स्वीकार गर्नुभयो, भगवान स्वयं घरमा प्राप्त भए तापनि। Of course, here there's no formal ceremony of sannyas.
अवश्य पनि घरमा पुत्रको रूपमा भगवान भए तापनि सन्यास लिनुभयो उहाँले र त्यहाँ केही प्रामाणिक समारोह भएको थिएन सन्यास लिने क्रममा. But still the style of life that he adopted is equivalent of sannyas. तर पनि उहाँले जुन तरिकाको जीवन यापन गर्न चाहनुभयो अथवा गर्नुभयो त्यो चाहिँ सन्यासीकै जीवन थियो. Actually, it's not recommended for all people, especially in Kali Yuga. खास गरी सन्यास ग्रहण गर्नलाई यो कलियुगमा जनसामान्यलाई सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ सन्यास स्वीकार गर्न भनिएको छैन, त्यो सिफारिस गरिएको छैन. Prabhupada does say that it's possible to take sannyas in Kali Yuga, but it requires great determination and adherence to high standards. त श्रील प्रभुपादले यो कलियुगमा सन्यास वर्जित छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुहुन्छ, तर फेरि यो पनि भन्नुहुन्छ कि सन्यास स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि अत्यन्त ठुलो दृढता र विधि विधानहरूप्रति वफादारीता आवश्यक हुन्छ. Prabhupada adopted sannyas himself for the purpose of preaching. श्रील प्रभुपादले आफैले उहाँले पनि सन्यास ग्रहण गर्नुभयो प्रचार कार्यका लागि. Chaitanya Mahaprabhu also. चैतन्य महाप्रभुले पनि सन्यास ग्रहण गर्नुभयो. Chaitanya Mahaprabhu was a teacher of Sanskrit and logic. चैतन्य महाप्रभु संस्कृत र न्यायको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो. In Navadvip as Nimai Pandit. नवद्वीपमा निमाई पण्डितको रूपमा उहाँ यस्तो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो. He was very brilliant scholar and debater. उहाँ अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएको अति प्रभावशाली चाहिँ विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो. He could defeat all other, उहाँले सम्पूर्णलाई हराउन सक्नुहुन्थ्यो, including the great Digvijay Keshav Kashmiri. सर्वत्र विजय प्राप्त गरेका केशव काश्मीरी जस्ता विद्वानलाई समेत उहाँले हराउनु भएको थियो. But he was also a little bit haughty. Haughty. You know this word? Haughty? हटी Haughty. हटी Haughty. Yeah. is not English word? It's an English word. Oh, English word. So he was haughty. Haughty. Do you know what it means? No, exactly. Okay. A little bit arrogant, we can say. Oh, उहाँ चाहिँ चैतन्य महाप्रभु अलि जिद्दी पनि हुनुहुन्थ्यो. Okay, puffed up a little bit, maybe something like that. At least Vaishnavas considered him to be a little bit like that. कम्तीमा वैष्णवहरूले उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमले जिद्दी हुनुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ लिए. So they actually used to avoid him. He used to? They used to avoid him, the Vaishnavas. त वैष्णवहरूले उहाँलाई to चैतन्य महाप्रभु? Yeah. While he was just a निमाई scholar. जब निमाईको रूपमा उहाँ विद्वत्ता प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा वैष्णवहरूले उहाँलाई उहाँसँग नजिक पर्न चाहन्थेनन् खासमा. If they saw him coming, they would duck into the side alley, side street. जब निमाई पण्डित आइराख्नुहुन्थ्यो अनि देख्नुभयो कसैले कोही वैष्णवजनले भने यिनीसँग साइड लाग्नुपर्छ यसो. They didn't want to waste their time in some, useless argument about logic or grammar or like that. त यी वैष्णवजनहरूले निमाई पण्डितसँग व्याकरण तथा न्याय अथवा तर्कशास्त्रमा बहस गर्न चाहनुहुन्थेन. But they were thinking if he would become a devotee, then, this would be very powerful because everyone respects his scholarship. तर यी वैष्णवहरूले सोच्नुहुन्थ्यो निमाई पण्डित चाहिँ जब भक्त बन्नेछन् उनलाई सबैले आदर गर्नेछन् उनको विद्वताको भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो. So of course, as we know, when his father, actually
prior to going to Gaya, Ishwara Puri visited Navadvip. त वास्तवमा उहाँको Before Chaitanya Mahaprabhu went to Gaya, Ishwara Puri, he visited Navadvip. खास गरी चैतन्य महाप्रभु गया जानुभन्दा पहिले नै ईश्वरपुरी नवद्वीप आउनुभएको थियो। And he stayed about 6 months. 6 महिना जति उहाँ नवद्वीपमा बस्नुभएको थियो। And Nimai Pandit, he had the opportunity to observe Ishwara Puri very closely. निमाई पण्डित ले चाहिँ यो ईश्वरपुरीको अति निकटमा रहेर अवलोकन गर्ने मौका पाउनुभएको थियो। He even invited Ishwara Puri to his home and served him prasadam. ईश्वरपुरीलाई आफ्नो घरमा बोलाएर निमाई पण्डितले प्रसाद सेवा गर्नुभएको पनि थियो। So he saw that Ishwara Puri was a very pure and elevated sadhu and Vaishnava. त निमाई पण्डितले त्यति बेला देख्नुभएको थियो कि ईश्वरपुरी अत्यन्त उच्च स्तरको शुद्ध साधु हुनुहुन्छ अथवा वैष्णव हुनुहुन्छ भनेर देख्नुभयो। He was very impressed. उहाँ अति प्रभावित हुनुभएको थियो। So when he went to Gaya, after the death of his father, to perform the Pinda ceremony at the Vishnupad temple, he met Ishwara Puri there again. त जब आफ्नो पिताजीको देहावसान पछाडि निमाई पण्डित पिण्डदान गर्नका लागि विष्णु मन्दिरमा गया भन्ने स्थानमा जानुभएको थियो, त्यहाँ ईश्वरपुरीलाई फेरि पनि देख्नुभयो। And at that time he begged to be able to take shelter of Ishwara Puri and become his disciple. र त्यो बेलामा उहाँले विन्ती गर्नुभयो कि म हजुरको आश्रयमा रहन्छु र हजुरको शिष्य हुन चाहन्छु भनेर चाहिँ ईश्वरपुरीलाई विन्ती गर्नुभयो। So this also to set example, as Krishna also accepted a guru, Sandipani Muni. त यो त्यस्तै उदाहरण हो जस्तै भगवान कृष्णले पनि सन्दीपनी मुनिलाई गुरु स्वीकार गर्नुभएको थियो। But also to glorify Ishwara Puri and his guru Srila Madhavendra Puri. तर यहाँ त्यस्तै किसिमले श्री चैतन्य महाप्रभुले ईश्वरपुरीलाई महिमामण्डित गर्नका लागि र उहाँका गुरु माधवेन्द्र पुरीलाई पनि महिमामण्डित गर्नका लागि गुरु स्वीकार गर्नुभयो। Madhavendra Puri also had other disciples such as Advaita Acharya and Nityananda Prabhu. र माधवेन्द्र पुरीका अरू पनि शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै उदाहरणका लागि अद्वैत आचार्य र नित्यानन्द प्रभु। So it's a very glorious. उहाँ अति महिमा, उहाँको माधवेन्द्र पुरीको अति ठुलो महिमा थियो। That time Nityananda Prabhu had not come to Navadvip. त्यति बेला नित्यानन्द प्रभु नवद्वीप आइसक्नु भएको थिएन। But so far I know he accepted the initiation in Vrindavan. तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ नित्यानन्द प्रभुले वृन्दावनमा दीक्षा लिनुभएको थियो। Advaita Acharya, I don't know he took it in Navadvip initiation, but more likely he took it in his home province. त अद्वैत आचार्यको बारेमा म त्यति छर्लङ्ग छैन कि उहाँले नवद्वीपमा दीक्षा लिनुभयो कि कता लिनुभयो, तर हुनसक्छ उहाँले आफ्नो घर जहाँ थियो पहिला त्यहाँ चाहिँ दीक्षा लिनुभएको। Because Advaita Acharya's birthplace is very close to Madhavendra Puri's birthplace. किनकि अद्वैत आचार्यको जन्मस्थान र माधवेन्द्र पुरीको जन्मस्थान चाहिँ धेरै निकटमा छ, नजिकै छ। You can find in Sylhet or Sri Hatta district of Bangladesh. त तपाईले सिलेट अथवा सिलहट्टा भन्ने जिल्ला जुन बङ्गलादेशमा पर्छ त्यो स्थान उहाँहरूको जन्मस्थान। There is a place called Laur. त्यहाँ चाहिँ लाहौर भन्ने एउटा स्थान छ। And there is the birthplace of Advaita Acharya. हो, त्यो सिलेट अन्तर्गत भएको लाहौर भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ अद्वैत आचार्य's birthplace, त्यो चाहिँ अद्वैत आचार्यको जन्मस्थान हो। It's just near the border of India, but the Meghalaya state. यो चाहिँ भारतको मेघालय राज्यबाट बङ्गलादेशसँग सिमाना जोडिएको स्थानमा पर्दछ। Meghalaya is
a mountainous state. So from the birthplace of Advaita, you can just see a few kilometers away, mountains, and there's a beautiful, clean river, big, clean river, flowing from the mountains, just past the birthplace of Advaita. त्यहाँ चाहिँ मेघालयमा चाहिँ त्यहाँ पहाडहरू पनि छन्, त्यो पहाडी राज्य हो र त्यहाँ अद्वैत आचार्यको जन्मस्थानबाट केही पर मात्रै हामीले त्यहाँ पहाडहरू देख्न सक्छौँ र त्यहाँ पहाडबाट एउटा सुन्दर नदी बगिरहेको छ, अद्वैत आचार्यको जन्मस्थान हुँदै त्यो बगिरहेको छ। And just by the bank of that river, ISKCON has a large property and has built a nice temple, Radha Krishna temple. र अहिले त्यही त्यो नदीको किनारमै इस्कनको ठुलो त्यहाँ भूमि छ इस्कनको र त्यहाँ राधाकृष्ण मन्दिर बनाइएको छ। So about, I think, 9-10 kilometers from that place is birthplace of Madhavendra Puri. र त्यस स्थानबाट 9-10 किलोमिटर हुन सक्छ मलाई लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ माधवेन्द्र पुरीको जन्मस्थान हो। That there is some old kind of bhajan kutir there, but it's not very well maintained because a lot of Muslim families living around. त्यहाँ चाहिँ एउटा पुरानो किसिमको चाहिँ भजन कुटी छ, त्यति त्यसको धेरै राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको छैन किनकि त्यहाँ वरपर बस्नेहरू प्राय जस्तो मुस्लिम पृष्ठभूमि भएका मुस्लिम परिवारका छन्। But if ISKCON gets the chance, it will try to renovate. तर पनि इस्कनले यदि त्यहाँ मौका पाए मनदेखि इस्कनले मौका पायो भने त्यसलाई पुनर्मर्मत सम्भार गर्न सक्छ, पुनरुद्धार गर्न सक्छ। Anyway, they came from the very same area. So it may be that he got initiated long back because Advaita is a lot older, but could be also in Navadvip. I don't know the details. त जे होस् उहाँहरू धेरै नजिकको स्थानबाट हुनुहुन्छ, यस कारणले उहाँले पहिल्यै उतै हुँदा दीक्षा पनि लिनुभएको पनि हुनसक्छ, तर हुनसक्छ नवद्वीपमा आएर पछि लिनुभएको पनि हुनसक्छ, त्यो त्यसमा म निश्चित छैन। Quite a few other associates of Chaitanya Mahaprabhu come from that Silet area. केही अरू पनि चैतन्य महाप्रभुका पार्षदहरू त्यो सिलेट भन्ने स्थानबाट हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आउनुभएको। Srivas Pandit's birthplace there also is ISKCON center. त्यो श्रीवास पण्डितको पनि जन्मस्थानमा त्यहाँ पनि इस्कनको केन्द्र छ। And then there are other also Jagannath Mishra's home, Sachimata's birthplace. र त्यहाँ अरू जगन्नाथ मिश्रको जन्मस्थान तथा जगन्नाथ मिश्रको घर तथा सची माताको जन्मस्थानमा पनि, Murari Gupta's birthplace. मुरारी गुप्ताको पनि जन्मस्थानमा पनि। So all those Vaishnavas, they went to Navadvip because Navadvip was a center of learning, and of course they, being eternal associates of the Lord, they also came there, ultimately to participate in the Lord's pastimes. यी सबै वैष्णवहरू नवद्वीप जानुभएको थियो किनकि नवद्वीप त्यहाँ अध्ययनको केन्द्र थियो र अवश्य पनि फेरि उहाँहरू सबै भगवानका पार्षदहरू भएको हुनाले भगवानको लीलामा सहभागी हुनका लागि पनि त्यहाँ नवद्वीपमा आउनुभएको हुनसक्छ। Anyway, Chaitanya Mahaprabhu accepted Ishwara Puri as his guru in Gaya, which is in a modern day Bihar. त जे होस् चैतन्य महाप्रभुले ईश्वर पुरीलाई आफ्नो गुरुको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो गयामा, जुनलाई अहिलेको समयमा बिहार अन्तर्गत पर्छ जुन। And then he was transformed. त्यसपछि उहाँ परिवर्तन हुनुभयो। He was always chanting the holy names of Krishna. त्यसपछि उहाँ जति बेला पनि भगवान कृष्णका पवित्र नाम गायन गर्नुहुन्थ्यो। And when he returned to Navadvip, he was a transformed person, and he called the Vaishnavas and apologized for his previous behavior and expressed his desire to associate with them and to perform sankirtan together with them. त जब उहाँ गयाबाट फर्किनुभयो परिवर्तन भएर उहाँले सबै वैष्णवहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, बोलाउनु भयो र माफी माग्नुभयो आफ्ना पूर्व व्यवहारहरूका लागि पहिला जे गर्नुभएको थियो र अब चाहिँ संकीर्तन गर्ने, एकसाथमा सङ्ग गर्ने भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। So the Vaishnavas were overjoyed. It's a big man has joined us.
त वैष्णवहरू चाहिँ एकदम आनन्दित हुनुभएको थियो किनकि यस्तो विद्वान व्यक्ति यस्तो महान व्यक्ति हाम्रो साथमा आए भनेर। So in this way the Sankirtan movement was, revived and expanded. त्यसपछि सङ्कीर्तन अभियान चाहिँ पुनर्जागृत भएको थियो र फेरि विस्तारित पनि भयो। And Chaitanya Mahaprabhu generally is credited as the one who began the Sankirtan movement, but of course the Vaishnavas were there already. They were also chanting the holy names. त चैतन्य महाप्रभुलाई चाहिँ यो सङ्कीर्तन अभियानको प्रवर्तकको रूपमा मानिन्छ। उहाँले यी सबै विस्तार गर्नुभएको हुनाले हुन त त्यहाँ वैष्णवहरूले महामन्त्रको जप कीर्तन इत्यादि गरिराख्नुहुन्थ्यो। So he was so absorbed in chanting Krishna's names that he began to teach his students using Krishna's names. उहाँ यति धेरै यसमा चाहिँ डुब्नुभयो कृष्णको नाम जप तथा कीर्तनमा कि उहाँले कृष्णका नाम प्रयोग गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो त्यसपछि। And in fact, Jiva Goswami has written a Sanskrit grammar called Harinam Amrita Vyakaran, which teaches how to, speak Sanskrit using the names of Krishna. त वास्तवमा जीव गोस्वामीले चाहिँ त्यो व्याकरण यस्तो व्याकरण रचना गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ भगवान कृष्णका नाम प्रयोग गर्दै व्याकरण सिक्न सकिन्छ जसलाई हरि नामामृत व्याकरण भनिन्छ। For example, short syllable is Vamana, long syllable is Trivigram. जस्तै उदाहरणको लागि ह्रस्व अथवा छोटो वर्णलाई भन्दाखेरि वामन भनिन्छ, लामो वर्णलाई अथवा दीर्घ वर्ण भन्नु पर्यो भने त्रिविक्रम भनिन्छ। The small Brahmin boy, small, short, and Trivigram when he expanded and he took, his 3-step covering universe and putting his third one on the head of Bali Maharaj. त जस्तै ह्रस्व भन्दाखेरि चाहिँ वामन त छोटो हुनुभयो, त्यो ह्रस्व छोटो उच्चारण गरिन्छ। त्रिविक्रम त खुट्टा फैलाएर पुरा ब्रह्माण्डलाई नाप्नुभयो, लामो हुनुभयो उहाँ। सो त्यसकारणले त्यो चाहिँ दीर्घ हो। त ह्रस्व र दीर्घलाई वामन र त्रिविक्रम भनिन्छ हरिनामामृत व्याकरण अनुसार। Kalki is a future tense because it's a future incarnation of Krishna. त जस्तै भविष्यत काललाई हरिनामामृत व्याकरणमा चाहिँ कल्की भनिन्छ किनकि यो चाहिँ कृष्णको भविष्यमा हुने अवतार हो। So anyway, he was teaching his students like that, and they, everyone was chanting the names of the Lord. Everyone became ecstatic. त जे होस् यस प्रकारले भगवानका नाम प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। सबैले भगवानका नाम जप गर्थे, नाम उच्चारण गर्थे, कीर्तन गर्थे, सबैले आनन्द लिएका थिए। Then one day, in the ecstasy of Radharani and the gopis, Chaitanya Mahaprabhu began chanting names of gopis. त एक दिन राधारानी र गोपिनीहरूको भावमा आएर उहाँले चाहिँ गोपीहरूको नाम लिनुभयो। Though some student criticized, why are you chanting the gopis' name? You should chant Krishna's names. त कोही विद्यार्थीहरूले चाहिँ यस्तो आलोचना गरे कि तपाईले किन गोपीहरूको नाम लिनुहुन्छ त, कृष्णको नाम लिनुपर्ने हो नि। So Mahaprabhu's meditation was disturbed. He chased away the student. त महाप्रभुको ध्यान चाहिँ अथवा त्यो मग्नता चाहिँ त्यहाँ विचलित भयो यो कुराले। त्यसपछि यिनीहरूलाई डाँट्नु भयो महाप्रभुले। Then the students became agitated. They gathered in a group. Who does he think he is? त्यसपछि विद्यार्थीहरू जम्मा भएर यो शिक्षक यो ठिक छैन, यो को हो यो भनेर अलिकति अलि रुष्ट भए। So Chaitanya Mahaprabhu, he thought, well, they don't respect me because I'm a grihasta. The people will not take my message, my instructions seriously. Better I take sannyas because people respect sannyas. त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले सोच्नुभयो, ए म गृहस्थ भएको हुनाले यिनीहरूले मलाई हेपेका हुन् कि क्या, आदर नगरेका हुन् कि क्या, मेरो कुरो नसुनेका हुन् कि क्या हो, त्यसकारण ल ठिक छ
अब म सन्यास लिन्छु, सन्यासी भयो भने यिनीहरूले आदर गर्छन् मलाई। So he left immediately and went to Katwa and he accepted sannyas from Keshava Bharati. त्यसपछि उहाँ त्यहाँ छोडेर कटवा जानुभयो तुरुन्तै र कटवा गएर केशव भारतीसँग सन्यास लिनुभयो। Actually, he just whispered the mantra in the ear of Keshava Bharati. He said, "Is this the right mantra?" So it's considered actually he initiated Keshava Bharati. खास गरी त्यो सन्यास लिने बेलामा त्यो केशव काश्मीरीको केशव भारतीको कानमा उहाँले सुटुक्क सानो शब्दमा यो मन्त्र होइन र सन्यासको भन्दै बोल्नुभयो। अनि खास त्यो हिसाबले भन्ने हो भने सन्यास चाहिँ उहाँले केशव भारतीलाई दिएको अथवा आफैले लिएको जस्तो हो। There's an incident later described in Chaitanya Charitamrita that Advaita Acharya, he said, Keshav Bharati is the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu. त चैतन्य चरितामृतमा त्यहाँ पछाडि उल्लेख गरिएको छ, यस्तो भेटिन्छ कि त्यहाँ अद्वैत आचार्यले बताउनुहुन्छ कि केशव भारती चाहिँ चैतन्य महाप्रभुका गुरुदेव हुनुहुन्छ भनेर। So his 3-year-old son Achyutananda was there. Sorry Maharaj. Advaita's 3-year-old son Achyutananda was there and he heard this statement. त्यो भन्दाखेरि आफ्ना पिताजी अद्वैत आचार्यले यस्तो भन्दाखेरि 3 वर्षको बच्चा अच्युतानन्दले यो कुरा सुने। And he told his father, he said, "Your statement that Chaitanya Mahaprabhu, that Keshav Bharati is the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu, this will ruin the whole world," he said. 3 वर्षको बच्चा अच्युतानन्दले आफ्नो पिताजी अद्वैत आचार्यलाई भन्नुभयो, तपाईले जुन भन्दै हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभुको गुरुदेव केशव भारती हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, यो भनाइले यो सारा संसार 3 लोकलाई चाहिँ नष्ट गर्छ। Because Keshav Bharati was from Mayavadi Sampradaya, just Chaitanya Mahaprabhu wanted to take sannyas quickly and he went and took from the nearest sannyasi. किनकि तर फेरि केशव भारती चाहिँ यो मायावादी परम्पराबाट हुनुहुन्थ्यो, चैतन्य महाप्रभुले तुरुन्तै सन्यास ग्रहण गर्न चाहनु भएको हुनाले उहाँ जानुभयो र सन्यास लिइहाल्नु भयो। His spiritual master is Ishwarapuri. This was just a matter of convenience. त यो खास गरी उहाँको गुरुदेव चाहिँ ईश्वरपुरी हुनुहुन्छ, त्यो सन्यास लिने मामलामा अलि सहजताको लागि मात्रै केशव भारतीबाट सन्यास लिएको। So Advaita Acharya is very pleased to hear this statement by his young son. त 3 वर्षको बच्चा अच्युतानन्दबाट यस्तो भनाइ सुन्न पाउँदाखेरि अद्वैत आचार्य अति आनन्दित हुनुभयो। Of course, the devotees were very heartbroken that Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas because they loved his, beautiful appearance, long hair, flowing robes, usually yellow color, right? त अवश्य पनि सन्यास लिइसकेपछि वैष्णवजनहरू चाहिँ अलि दुखी हुनुभएको थियो, किनकि चैतन्य महाप्रभुको लामो कपाल अनि प्राय पहेँलो रङको चाहिँ उहाँको धोती हुन्थ्यो, उहाँको त्यो सुन्दरताले चाहिँ उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्थ्यो उहाँप्रति, तर दुखी हुनुभयो सन्यास लिएपछि। Usually in the pictures of the Sankirtan movement that we have, we see Chaitanya Mahaprabhu with his long hair, isn't it? And yellow robes, and Nityananda in a blue color. So the devotees like that form of the Lord, that Navadip form. त प्राय जस्तो हामीले संकीर्तनमा देख्यौँ भने, संकीर्तनका फोटोहरू इत्यादि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ प्राय हामीले के देख्छौँ भनेदेखि चैतन्य महाप्रभुको लामो कपाल छ, अनि उहाँले पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, अनि नित्यानन्द प्रभु नीलो वस्त्रमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ संकीर्तनको उहाँको पोसाक हो, यो भक्तहरूले मन पराउनु भएको थियो त्यो रूप चाहिँ। Did I also see Panchatattva here in the temple room with the Himalayas in the background? मैले कतै यहाँ देखेको पनि थिएँ हैन, यो पञ्चतत्व चाहिँ पछाडि पृष्ठभूमिमा चाहिँ हिमालय सहितको पञ्चतत्व पनि मैले देखेको जस्तो That was जस्तो a लाग्छ। painting made by a devotee called Pandu Das. When we first came here to Kathmandu, he painted that. Chaitanya Mahaprabhu with the Himalayas and Nepal. Chaitanya Mahaprabhu in Nepal. त पछाडि हिमालय राखेर जुन त्यो पञ्चतत्वको यो पेन्टिङ गर्नुभएको थियो, त्यो पेन्ट गर्ने भक्तको नाम पाण्डु दास हो। हिमालय पछाडि अब नेपाल सम्झाउन खोज्नु भएको उहाँले।
So the devotees were very pained to see a Lord shaved off his hair, and you know, he put the saffron cloth, and he even had a danda, which was later broken by Lord Nityananda on the way to Puri. त भक्तहरूले अब उताबाट सन्यास लिएर आइसकेपछि चैतन्य महाप्रभुलाई चाहिँ त्यहाँ गेरु वस्त्र धारण गरेको, कपाल खुर्काएको यस्तो स्थितिमा र डन्डा पनि देख्नुभयो, र जुन डन्डा चाहिँ पछि नित्यानन्द प्रभुले जगन्नाथपुरी जाने बेलामा भाँच्नु भएको थियो. So yeah, sannyas very austere. Chaitanya Mahaprabhu used to sleep on the floor, and you know, devotees would become very pain, you know, it says cold and hard, and you know, could cause problems for his bones. त अवश्य पनि सन्यासको जीवन चाहिँ अति तपस्यापूर्ण हुन्छ, र चैतन्य महाप्रभु भुइँमा सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँको त्यो तपस्यापूर्ण स्थिति देख्दाखेरि भक्तहरू अलि दुखी हुनुहुन्थ्यो, यस्तो तपस्या गरिराख्नु भएको छ, अब कहिलेकाहीँ हड्डीमा पनि समस्या हुने इत्यादि हुने हुन्थ्यो, त्यस्तो स्थिति थियो. But still, you know, because people respect saffron, he took that course. त किनकि प्राय मान्छेहरूले त्यो बेलामा गेरु वस्त्रधारी इत्यादिलाई आदर पनि गर्नुहुन्थ्यो, त्यस कारणले पनि यो स्वीकार गर्नुभयो. There's an interesting actual recollection by Govinda Maharaj, who is a disciple of Sridhar Maharaj. त खासमा एकजना श्रीधर महाराजका शिष्य गोविन्द महाराजले चाहिँ एउटा संस्मरण गर्नुहुन्छ यो सम्बन्धमा. You know, they were with Prabhupada in the, you know, in the 40s and early 50s in Calcutta. 40 को दशकमा र 50औं को सुरुवातका समयमा, 50औं दशकको सुरुवातको समयमा कलकत्तामा उहाँहरू श्रील प्रभुपादसँग हुनुहुन्थ्यो. Prabhupada had rented 2 houses, one for his family, and in the next one he had his laboratory for his, you know, medicines downstairs, but upstairs he gave to the, you know, Gaudiya Math sannyasis and brahmacharis, so when they came to Calcutta they could stay there. त श्रील प्रभुपादले त्यहाँ कलकत्तामा 2टा घर थियो उहाँको, एउटा घर चाहिँ भाडामा लिनुभएको थियो, एउटा घर चाहिँ उहाँले आफ्नो परिवारको लागि र अर्को घर चाहिँ आफ्नो यो प्रयोगशालाको लागि, र त्यो प्रयोगशाला तल्लो तलामा थियो भने माथिल्लो तला चाहिँ गौडीय मठलाई दिनुभएको थियो. जब जब सन्यासी तथा ब्रह्मचारीहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यहाँ रहन सक्नुहुन्थ्यो. So Govinda Maharaj said he was a brahmachari at that time, and he was studying Sanskrit. गोविन्द महाराजले भन्नुहुन्छ कि त्यो बेलामा उहाँ आफू चाहिँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले संस्कृत अध्ययन गरिराख्नु भएको रहेछ. He said Prabhupada used to arrange programs. र उहाँले भन्नुहुन्छ कि श्रील प्रभुपादले कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुहुन्थ्यो. And he would make Govinda Maharaj sit on the Vyasasana अनि and read the sloka. त्यसपछि श्रील प्रभुपादले यो गोविन्द महाराजलाई व्यासासनमा राख्नुहुन्थ्यो र श्लोक पाठ गर्न लाउनुहुन्थ्यो. Because he had saffron cloth and people showed a lot of respect. किनकि उहाँको गेरु वस्त्र थियो, त्यसकारण आम जनमानसले उहाँलाई आदर गर्थे र सम्मान गर्थे र सुन्थे. And Prabhupada, he was a grihasti, he would sit down on the floor, but after Govinda Maharaj read the Sanskrit, then Prabhupada would give the lecture. त श्रील प्रभुपाद गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, र उहाँ चाहिँ भुइँमा बस्नुहुन्थ्यो, आसनमा बस्नुहुन्थेन. जब व्यासासनमा बसेर श्लोक पाठ गर्नुभयो गोविन्द महाराजले, त्यसपछि प्रवचन चाहिँ भुइँमा बसेर श्रील प्रभुपादले दिनुहुन्थ्यो. And he also relates that in the night, one night there was banging on their door, and it was Prabhupada, he had a dream of Bhaktisiddhanta Saraswati telling him to leave home, you know, to preach Krishna consciousness. र उहाँले अर्को कुरा पनि बताउनु भएको थियो गोविन्द महाराजले कि एक रातको कुरा हो, उहाँको ढोकामा ढकढक आवाज आयो. खासमा श्रील प्रभुपादले चाहिँ सपना देख्नुभएछ, उहाँको गुरु महाराजले चाहिँ तिमी घर छोडेर कृष्ण कन्सियसनेस प्रचार गर भनेर सपना देख्नुभएको रहेछ. And Sridhar Maharaj told him, Sridhar Maharaj had good relation with his family. He didn't want to
disturb. He said, just be patient, wait for some time, carry on with your business, with your, preaching. त श्रीधर महाराजले भन्नुभएछ कि हैन ठिकै छ परिवारमा रहनुस् अब राम्रो सम्बन्ध राख्नुस् परिवारमा केही समय हतार नगर्नुस् आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नुस् अहिले But few months later same thing happened again. अनि फेरि केही महिना पछाडि त्यही घटना भयो. And Sridhar Maharaj also, he said, just take it easy, maybe in future take. He didn't want to give himself, he said, may take from Keshav Maharaj. त श्रीधर महाराजले फेरि पनि त्यही भन्नुभयो हैन अब सहज मानेर बस्नुस् अहिले हतार नगर्नुस् भनेर अहिले नगरौँ यस्तो सन्यासको काम भनेर भन्नुभयो. He said next morning there was a big disturbance in the next door house and the property had gone. He took it, nothing with him, no money, no clothes, nothing. He just left. र अर्को बिहान त्यो रातको अर्को दिन बिहान चाहिँ त्यो छेउको उता बस्ने उहाँको परिवारको बस्ने घरमा चाहिँ प्रभुपादको परिवारमा चाहिँ ठुलो तनावको स्थिति जस्तै भएको थियो चिन्तित स्थिति भएको थियो किनकि उहाँले घर छोड्नु भएको थियो प्रभुपादले कोही पनि बिना पैसा बिना केही सरसामान यतिकै घर छोडेर जानुभएको थियो. So this also the first step in sannyas. I mean, he became like Vanaprastha. He lived in Vrindavan and then he took from Keshav Maharaj. र अब यो अवश्य पनि सन्यासकै तयारी जस्तै अब उहाँ पछि वानप्रस्थी रूपमा सुरुवातमा वृन्दावनमा रहनुभयो र पछि केशव महाराजबाट चाहिँ. So he had several dreams in which Bhaktisiddhanta Saraswati appeared to him and told him उहाँले पटक पटक सपनाहरू देख्नु भएको थियो जहाँ चाहिँ श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती महाराज चाहिँ सपनामा आएर तिमी सन्यास ल्याऊ भनेर बताउनु भएको थियो. So the Vaishnavas take sannyas for preaching. र वैष्णवहरूले प्रचारको लागि यो सन्यास लिन्छन् भन्ने कुरा हो. This example shown by Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. यस्तो उदाहरण यहाँ श्रील प्रभुपाद र चैतन्य महाप्रभुले पनि देखाउनु भएको छ. Okay, so it's late. I'll finish here. त समय सक्यो हामी यही अन्त्य गरौँ. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki जय. Srila Prabhupada ki जय. Nittai Gaur Premanandi. हरि हरि बोल.